नमस्कार टुडे हैडलाइंस देख रहे दर्शकों का स्वागत। और जिथे कि कल हुई बारिश दे वेले बहुत सारे लोग साडे विचों ये कह रहे सी कि मौसम सुहावना हो गया, चलो जी चाह दे नाल पकौड़ियां दा दौर जड़ा शुरू करिए। लेकिन एक जड़ा देश का अन्नदाता सी उस वेले ये गुहार लगा रहा सी कि परमात्मा जी दोहरी मार पै रही है, एक तो करोना और दूसरा मौसम की मार, इनू किसी ना किसी तरह बंद करो और परमात्मा अगे ही दुआ हो रही सी। किसानां दी जड़ियां मुश्किलां ने उन्होंने लैके अज असी पिंड फिरोजपुर दे विच हाँ और इत्थों के किसानां नाल गल करांगे। और जिवें तुसीं देख रहे हो पिछे फसल खड़ी फसल है, हालांकि कल बारिश ने बहुत चिंता जिहड़ी वधा दित्तियां किसानां दियां, ते इन्हां नाल गलबात करांगे। अपना नाम दसो जी। मेरा नाम रविंदर सिंह है जी। रविंदर जी, जिस तरह पंजाब सरकार वालों ये कहा गया है कि एक टाइम ते एक ट्रॉली जड़ी है जी प्रोक्योरमेंट जड़ी होनी है, ते इस सारे विच तुहानूं की मुश्किलां जड़ियां आ रही ने? मैडम जी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल ना साडियां। एक तो जी रात को बारिश पई है, ये तो साडी जी फसल है जी 2-4 दिन पक जानी सी, ये भी 5-7 दिन होर चल गई है, लेट हो गई है। तो जे मौसम की मार दे किते गड़े पै जांदे ऐन पै जांदी ते होर ज़्यादा आर्थिक नुकसान होना सी। तो जी पंजाब सरकार ने यह कहा भी एक किसान जड़ा एक ट्रैली लियाऊगा। हुण मैं 10 एकड़ जी है वो कणक बीजी है, तो लगभग मेरिया 4 ट्रालियां जड़ियां ना बन जानियां। हुण मैं एक लैके जिले जाऊँगा मंडी दे विच, उहदे लई भी पहले मैनूं 3 दिन पहले दसना पेगा, तो बाकी 3 ट्रालियां मैं कित्थे रखांगा, क्योंकि मेरे को लाने नूं तो जगह है नहीं गी। क्योंकि जे मैं बाहर रखना तो जे मुड़ के मौसम खराब हो गया तो वो मेरी फसल जी बर्बाद हो जानी है, नुकसान हो जाना। इस तो इलावा जिहड़ा कंबाइन वाला होएगा वो मेरी पूरी फसल कट्टूगा, क्योंकि उन्हें मेरी जी कटाई करनी है उन्हें 2 किले की नहीं करनी, 10 किले जे लाई है तो मेरी 10 किले की ही कटनी है। ठीक है जी। तो यदा जे आप एक ट्राली लैके जन्ने का मतलब ये है कि आप जी 2 किले कट्टांगे तो फिर मशीन खड़ी रह जूगी, फिर वो कटाई नहीं करूगी। इत्थे एक गल मैं कहना चाहांगी, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ते गल की सी, उन्होंने एक साफ किया कि साडे कोल इंतजामात दी जिहड़ी है कमी है, ये उन्होंने साझा की सी गल कि लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ लोकल लैवल ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ जी हर बार ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਆ ਲਗਭਗ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਲਓ PhD ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਣਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਟਾਈ ਲੇਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਆ ਇਹ ਛਿੱਟਾ ਖਿੜ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੰਨਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, पर ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਣਕ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1925 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
कि ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਟਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਇਹਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਫਸਲ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਛੱਡਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ, ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਭਰਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਂਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿਖੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਉਹਨੇ ਢੱਕਣੀ ਆ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਕੁਅਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਰਿਹਾ, ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਕਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਚੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲੱਕੀ ਸਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾ, ਟੂਡੇ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot proudly announces opening of admission from nursery to 12th class. School is endowed with lush green and peaceful campus spread over 5 acres of land. We use latest educational technology and believe in providing the best education the child deserves. We have well-equipped labs for science and computer. Also, well-equipped library for cultivating reading habit among the learners. Affordable fee structure and scholarships. Conveyance also available. Auckland Public School, Trehti, Shapurkandi, Jugyal, Pathankot. Feel free to call us on 70875 36789, 70875 46789. St. Mary's Senior Secondary School, Sujanpur. Here, we hope to create an atmosphere for education. At St. Mary, academic subjects
and extra co-curricular activities complement each other to develop social skills and health of students. Theory and concepts are well understood by performing scientific experiments on their own. Our school encourages students to think independently and in depth of their own ways. Well-furnished library. Library is a place from where we get peace and lots of vital knowledge which is very essential for our life. High-tech computer lab. Language lab for English proficiency. St. Mary's Senior Secondary School, Kalachak Road, Sujanpur, District Pathankot. Affiliated to CBSE, New Delhi. For admissions, call 0186 2244 9876 660625 855 8835 275.